ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर ढिल्लों ते अज एक बड़ी शानदार ते खूबसूरत जगह तो अज दे व्लॉग का अज दे वीडियो का शुरू कर रहे हैं। मैं इस वेले गुजरांवाला शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की वो हवेली जिथे वो गुजरांवाले सन इत्थे रहिंदे रहे उस जगह ते ते खुशी वाली गल ये भी आ तुसीं वेख रहे जे भी ये दोबारा तो हवेली नूं जिंदा किया जा रहा। दोबारा तो उन्होंने जिस हालत 'च सी उस हालत दे विच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वाल सिटी जिहड़ा उन्होंने उस हालत 'च दोबारा बहाल कर रही है। तो आने वाले टाइम के लागे लागे होर बहुत सारिया जगह ने जिवें हरी सिंह नलवाला का घर, फिर महा सिंह का घर, फिर इत्थे होर गुरुद्वारा साहबान ने रेलवे स्टेशन के कोल जे कैमरामैन मैनू पिछों आए तो बिल्कुल पिछे एक मंदिर, मैनू मंदिर के नाँ का नहीं पता, तो वह सामने बिल्कुल हवेली के बिल्कुल क्लोज है। ये गुजरांवाला दे विच मच्छी मंडी है, उत्थे असीं इस वेले मौजूद हैं। तो पिछले एक साल तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क का काम जोड़ा वो शुरू किया जा रहा तो है होया की है हुण तक वो तुहानूं मैं विखाउणा थल्ले जाके। तो बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आने वाले जिन्ने भी टूरिस्ट ने उन्होंने वास्ते इस जगह नूं खोलण जा रही है। ये साडी पंजाब की धरती का शेर पुत्तर है जिते सानूं साडे पंजाबियां नूं माण है। तो उहदे नाल दे नाल मनसूब है। तो असीं काफ़ी वारी अगे भी वीडियो बनाई सी, अज तो 7-8-10 साल पहलों भी अब आप वीडियो बनाई सी। सो किते ना किते गवर्नमेंट जो उन्होंने वीडियोज़ में वेंदी है या लोगों के इंटरस्ट में वेंदी है, जोड़े लोग इत्थे आउंदे आ तो गवर्नमेंट भी फिर उन्होंने जगहों पर पैसे लाउंदी, इन्वेस्ट करती ताकि उन्होंने बचाया जा सके, क्योंकि साडा हैरीटेज है, साडा विरसा। आओ थल्ले चलना, मैं तुहानूं विखाउणा भी थल्ले काम की कीता जा रहा। बंद कर ला। इस जोड़े सीन च मैं आ गया इत्थे तुहानूं विखावां मैं, मतलब आ जड़ियां आ नक्शो निगार ने, आ टाइलां लगियां, ये पुरानियां नहीं है, ये नवीआं। लेकिन एज इट तुसीं इहदे सारे जिहड़े दरवाजे वेखोगे तो सेम सन, उन्होंने उस हालत च उन्होंने बना के दोबारा जिहड़ा वो कीता गया। सपोज जिस तरह वेखो ये उही उस तरह दी टाइलां इट्टां बनवा के उन्होंने लैके तो उस तरह का नक्शो निगार किए जा रहे। जिवें आया जिवें मैं तुहानूं आया से तुहानूं विखावां, ये आ चीज़ इत्थे लगदी है। इत्थे इन्होंने सेम उस तरह दी कट के इट्टां टाइलां तो इन्हूं दोबारा तो बनाया जा रहा। वो सामने चाची होनी लगे है मिस्त्री, इन्होंने पुछदे भी है कौन तो कित्थों ने। तो इधर मैं दस मैं तारफ करा साडे माँ जी है, मेरे माँ जी आए अमरीका तो ये साडे को पिछले साल भी आए से। इन्हों का 72 चक पिंड आ लैलपुरा, आ तुहाडे पिंड गया। तो इस बारी फिर इस बारी ये सारे जी साडे को जी तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो वास्ते हिस्सा लैण आए सी। तो असीं नाल दे नाल फिर फिरी भी जाईदा भी जिथे जिथे जाईदा तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर भी कर लीए। तो ये चाची होनी कर रहे काम। कितनी देर हो गई तुहानूं करदे काम? मैंने सर 1.5 साल हो गया इतने काम करने। वैसे मेरी जी सर्विस है 40 साल हो गई। तुसीं महकमे ना कहे ना कि वैसे कंट्रैक्टर जी? सारे कनेक्ट है गए महकमे ते डेली लेबर ते हुंदे आ। अच्छा, जेड़ा कनेक्ट हुंदा सी ओदे नाल काम करने। अच्छा, इहनूं करवा कौन रहा? इहनूं वाल सिटी वाले करवा रहे ने। वाल सिटी वाले? हाँ जी, ठीक है। हिंदू काफ जेड़ी है वो साडी आर्कियोलॉजी नूं पैसा देंदी, वो फिर अगे लांदी साडी गवर्नमेंट। अच्छा, ये काफ नूं ईटीपीबी वालों पैसा हुंदा, वैके ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों? हाँ जी, हाँ जी। सही। हाँ, तो कितनी देर का काम रह गया? ये तो काम रह गया सर 3-4 महीने लग जाते, वैसे 5-6 महीने हो ही जाने ने। जिसले अज फिल्म करनी, धोना शोना, जिसले वापसी जाना, फिर ठीक बंद करी जरा। पिछली साइड ते लैके जाना इस हवेली के पिछे भी। तो वैसे जी महाराजा रणजीत सिंह बॉर्न 2 नवंबर जय विलादत वाला कमरा, मतलब वो लिखा कि ये इस कमरे च उन्होंने विलादत हुई। तो यह बैक साइड से तो मैं तुहानूं अक्सर विखाउण पिछे की लिया कि ये जिहड़ा भट्ठियां दे विच केरी हुंदी आ, केरी नूं पका के अग दे विच दोबारा फिर आ जिहड़ा चूना वा चूने दे विच जिहड़ा सुੱਟਦੇ आ 2 दिन, वो फिर आ मिट्टी खास तौर मिट्टी है भी जो पुराना स्टाइल है ना इन्हां दा भी जो इन्हां दे विच लगदा सी
ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਵੀ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਚੂਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਮਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਲਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਾਚੇ ਹੁਣੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਨ ਹੁਣੀ UK ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਆਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮਾਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ, ਆਓ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੇਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ 4 ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆਹ ਗੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਵੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ? ETBP। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾਰਮਲੀ? ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਉੱਪਰਲੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਚਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ।
ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਬੀਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਟਾਂਡਾ ਸਕਨਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਲਾਲਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਛੜ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਸਭ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਾਬੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਬਸ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। 100 ਸਾਲ। ਚਲੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਡਬਲ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਗਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ। ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਛੱਡਣੇ ਡੰਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ? ਵਾਹ ਯਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਾਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? YouTube ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ, ਇੱਕੋ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ? ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਐਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ 22 ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ
ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ 5 ਕੁ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਔਕਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 5 ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਸ਼ਿਵਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਿਵਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਟੈਂਪਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਦਪੁਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 18ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਨਜੋਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤਮੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਦੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਜੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਨੇ। ਇਹ original ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਜਬਾਰ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਘਰ? ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਆਓ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਆਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੀ ਖਾਸ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੰਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ 2 ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਖੂਹੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ 47 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਤੇ ਖੇੜਾ ਕੱਜੂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇੜਾ ਕੱਜੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੋ ਗਈ।